हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं इस नए साल की आराधना में। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले खुदावन प्रभु जी, आपने हम पर इतनी दया की, हम सबको प्रभु इस 2021 में प्रभु जी आने के लिए मदद किया, प्रवेश करने के लिए मदद किया। खुदा, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, इस आराधना में तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, इस वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा यहाँ पर प्रकट होने पाए, हर एक जाति जाति के लोगों के बीच में तेरी नाम की महिमा होने पाए। खुदावन, हमारे बीच में तू उपस्थित रहे खुदावन, पवित्र आत्मा तू कार्य कर खुदावन, तेरी नाम की हम महिमा कर सकें। प्रभु, हमारी खाने खोल, हमारी आंखें खोल, ताकि हम तेरे द्वारा किए हुए उद्धार को हम पा सकें खुदावन, हम अपने मन में महसूस करने पाएँ खुदावन। आए हुए हर सबको खुदावन तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता है खुदावन। आप सबको आशीषित कर हमें ले चल खुदावन, तेरे सुखदायी जल की झरने के पास, तेरी प्रभु हरी हरी चराइयों में ले चल खुदावन, ताकि तेरी गरीब तेरी उपस्थिति में हम मगन होकर तेरी आराधना स्तुति पूरे दिल से, ताकत से प्रभु, सारे शक्ति से खुदावन, आत्मा से, सच्चाई से हम करने पाए। आदर महिमा तुझे देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आमीन आमीन। आइए सारे मिलकर उस महान परमेश्वर को हम स्तुति करें, महिमा करें, आराधना करें। वो पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है। हालेलुया, आमीन। उसकी
मुझे चुन लिया
खुदा प्यार में है।
तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, किस जगह तेरा जलवा नहीं है? हर एक कोने में तेरा जलवा है, हर एक जगह में पिता परमेश्वर तेरी बेदारी है, हर एक जगह में तेरी शिफा है यीशु राजा। पिता परमेश्वर, हम कितना भी वर्णन करें पिता परमेश्वर, प्रभु वो कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कार्य, तेरे उपकार, तेरी दया बहुत आयत से यीशु राजा। हाँ खुदावंद यीशु, तेरा ही जलाल हो पिता परमेश्वर, तेरी ही महिमा हो खुदावंद यीशु। हालेलुया, आमेन, आमेन।
यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, करते हैं तुझको सादर प्रणाम। सृष्टि के मालिक तू ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तू ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, सारे आदर और महिमा आपके लिए यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த புதிய வருட ஆராதனைக்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस नए साल की आराधना में स्वागत करते हैं। இந்த ஆராதனை மூலமாக கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. इस आराधना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். वचन को और हम जाएं। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் युगन रचित सुसमाचार 16வது அதிகாரம் 16वीं अध्याय 33வது வசனம். 33वीं वचन को हम पढ़ें। Gospel of John chapter 16 verse 33 எடுத்து நான் வாசிக்கும்போது युगन रचित सुसमाचार 16 उसके अध्याय का இயேசு சொல்லுகிறார், 33 को हम पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। இந்த 2020வது ஆண்டை நம்ம முடித்திருக்கிறோம். हम इस 2020 को पूरा किए हैं। நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த வருடம் எப்படி இருந்தது என்று சொல்லி. हम जानते हैं ये साल कैसा था। ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு இல்ல, முழு உலகமும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்குள் போயினதை நாம் பார்க்க முடியுது. सिर्फ एक देश नहीं वरन पूरा संसार दुनिया कुछ परेशानियों में गुजरती है। உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உபத்திரத்தை பார்த்து பயம்தான். इस दुनिया के हर एक व्यक्ति इस कलेश को देखकर उन्होंने डर गया। இந்த புதிய வருடம் எப்படி இருக்க போறது என்று பல ஆயிரம் கேள்விகள் எழும்பியிருக்கலாம். हमारे अंदर इस नए साल का ऐसा होने वाला करके कई हजार सवाल उठती होगी। இயேசுவுடைய இந்த வார்த்தையை நீங்க வாசிக்கும்போது जब यीशु मसीह के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, அவர் ரொம்ப பக்காவாய் அவர் சொல்லுகிறார், यीशु मसीह यहाँ पर पूरी तरीके से कहते हैं, உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு. संसार में तुम्हें क्लेश होता है। உலகத்தில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மாத்திரமல்ல, முழு உலகத்திலையும் உபத்திரவம் உண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறார். कुछ ऐसे वैसे जगह पर नहीं वरन संसार में क्लेश होता है।
ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். लेकिन अब ढाढ़स बांधो। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, ஒருவேளை இந்த வருடம் இன்னும் அதிகமான உபத்திரத்துக்குள் நாம் போகலாம். शायद ये आने वाले ये साल जो नई साल जो है हमारे लिए और क्लेश में हमें ले चलने वाली साल क्यों ना हो। நாம் செய்தியை நியூஸ் பேப்பரை வாசிக்கும் போது பார்க்கும் போது அப்படித்தான் தெரிகிறது. जरूर हमें अखबार पढ़ते वक्त इसी तरह हमें पता चलता है। கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய உபத்திரம் காணப்படலாம். जरूर मसीह लोगों के लिए भी ये क्लेश का समय होता होगा। சபைகளுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய உபத்திரம் உண்டு. कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए, सभी के लिए शायद ये उपद्रव का समय होता होगा। ஆனால் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन वचन कहते हैं परंतु ढाढ़स बांधो। உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு என்று சொல்லிட்டு போயிட்டாருன்னா அதுல எந்த விதமான காரியமே இருக்காது. अगर प्रभु यीशु वहीं पर खत्म करते थे तेरे लिए संसार में क्लेश है करके, तो हमें और आगे कुछ भी नहीं होता है। ஆனா இந்த வார்த்தை வருது பாத்தீங்களா, ஆனாலும். लेकिन यहाँ पर एक वचन आती है परंतु, அப்போ ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குது. तो हमारे लिए एक खुशियां की बात है। சரி, என்னமோ இயேசு சொல்ல போகிறார். मतलब कुछ यीशु मसीह कहने वाले हैं। என்ன சொல்லுகிறார்? क्या कहते हैं? திடன் கொள்ளுங்கள், आप ढाढ़स बांधो, தைரியமாயிருங்கள், आप धैर्य रहो, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ஆமென். आमीन। அவர் உலகத்தை ஜெயித்தவராய் இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह दुनिया को जीत लिया है। இந்த உலகத்தை நம்மாலும் ஜெயிக்க முடியும். हम भी इस दुनिया को विजय पा सकते हैं। அவர் உலகத்தை ஜெயித்தார் என்றால், अगर प्रभु यीशु संसार को जीत लिए हैं तो அவருடைய ஆவி எனக்குள் இருப்பதனால் यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर है, इसीलिए நானும் சொல்ல முடியும், मैं भी कह सकता हूँ இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் என்னில் இருக்கிறவர் அவர் பெரியவராய் இருக்கிறார். इस दुनिया में ऐसे होने हैं उनसे बढ़कर है जो मेरे अंदर वास करते हैं। அவர் எப்படிப்பட்ட பெரியவர்? वो कैसा महान है? அவர் உலகத்தை ஜெயித்தவராய் காணப்படுகிறார். वो दुनिया को जीत लिया है। அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர், जो मेरे अंदर वास करते हैं वो परमेश्वर, இந்த புதிய வருடத்தை கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவர், इस नई साल को हमारे लिए दिया है वो परमेश्वर, நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர், जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर, அவர் உலகத்தை ஜெயித்தவராய் वो இருக்கிறார். दुनिया को संसार को जीत लिया है। அவருடைய ஆவி எனக்குள்ள இருக்கிறது. उनकी आत्मा मेरे अंदर है, அவருடைய வல்லமை எனக்குள்ள இருக்கிறது. परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है। அப்பொழுது நானும் உலகத்தை ஜெயிப்பேன். इसका मतलब मैं भी दुनिया को विजय पाऊंगा। இந்த உபத்திரம் வரும்போது जब ये क्लेश आती है, उपद्रव आती है, तो நிச்சயமாகவே அது நம்மை ஜெபத்திற்கும் ஆண்டவருக்குள்ளாக நம்ம லீட் பண்ணக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. जरूर हमें परमेश्वर में और प्रार्थना में हमें आगे ले चलती है। நீங்க விதத்துல நீங்க வாசிக்கலாம், जब बाइबल में आप पढ़ते होंगे, ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின வரை उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கும்போது ஒரு போர்க்களமாய் நாம் பார்க்க முடியுது. हर एक जगह में हम देख सकते हैं ये युद्ध की स्थान जैसे हमें पता चलता है। பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கும்போது पुराना नियम में உண்மையாகவே அங்க போர் ஒவ்வொரு எதிராளிகள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் அங்க நடந்ததை நான் பார்க்க முடியுது. सचमुच में वहां पर अपने भैरियों के सामने उन्होंने युद्ध करना पड़ा। புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியத்துக்குள்ள வரும்போது नया नियम के अंदर आते हैं तो அங்க ஆவியில ஒரு போராட்டம் இருக்குது நம்ம பார்க்க यहाँ முடியுது. पर आत्मा में एक युद्ध है। அப்ப இன்றைக்கும் इसका मतलब आज भी நம்முடைய வாழ்க்கையில நிச்சயம் போராட்டம் உண்டு. हमारे जीवन में जरूर युद्ध तो होती है, ஆனாலும் நாம் தைரியமா இருக்க வேண்டும். परंतु हमें ढाढ़स बांधना अवश्य है। இந்த वचनத்தை நாம் பிலீவ் பண்ணும்போது जब इस वचन को हम विश्वास करते हैं, நிச்சயமாகவே நமக்கும் ஒரு ஜெயம் உண்டாகும். जरूर हमारे लिए भी विजेता होती है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டுல வாசிக்கும் போது ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். पुराना नियम में से एक संभव को हम पढ़ना चाहते हैं। உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு தேவ மனிதர், அவர் தான் தாவீதாய் காணப்படுகிறார். हम सब उसके जानते हैं, वो है दाऊद। அவரை கர்த்தர் அழைத்து जब प्रभु ने दाऊद को बुलाया, அவரை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணார். उन्हें राजा के तौर पे अभिषेक किया। ஆனா அவர் வாழ்க்கையில அதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கும்போது लेकिन उसके बाद दाऊद के जीवन में जो भी होती है उन बातों को देखते हैं तो அடுத்த நாளே அவர் ராஜாவாய் போய் சிங்காசனத்துல உட்கார முடியவில்லை. उसका अगला दिन जिस दिन अभिषेकित किया गया, उसका अगला दिन ही दाऊद ने राजपथ में उन्होंने बैठा नहीं। பல வருடங்கள் அந்த சிங்காசனத்திற்காக இவர் போராடி ஜெயிக்க வேண்டியதாய் காணப்பட்டது. उस सिंहासन के लिए कई साल उनको लड़ना पड़ा। எடுத்து வாசிப்போம். आइए हम पढ़ें 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம், पहला शामिल उसकी 17वीं अध्याय, 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்துல 2வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது पहला शामिल की किताब उसकी 17वीं अध्याय में दूसरा आयत को जब हम पढ़ें तो இங்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் பெலிஸ்தர்களுக்கும் ஒரு போர் சூழுகிற நிலைமை வந்து விட்டது. यहाँ पर इजराइल और फलिस्तियों के बीच में एक युद्ध का संकट आ गया। அப்ப 2ஆம் வசனத்துல दूसरा आयत में இஸ்ரவேல் மனுஷர் ஒருமித்து கூடி
அவர்கள் அணிவகுத்து நின்றார்கள். பெலிஸ்தருக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள். यहाँ पर लिखा है और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिस्तियों के विरोध भांदी भांदी. அப்படின்னா என்ன? मतलब क्या है? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஆர்மி, इजराइल लोगों की सेना, கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், जो परमेश्वर की ओर से बुलाए गए लोग हैं, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவர்கள், जो वायदा किए हुए लोग हैं, கானான் தேசத்தை சுதந்தரித்தவர்கள், कनान को उन्होंने जीत लिया है, மோசேயுடைய எல்லா ஆகமத்தையும் பெற்றவர்கள், मूसा की सारी नियमों को उन्होंने पा लिया है. இப்பொழுது அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள். अब उन्होंने इकट्ठे होकर भांति बांधी कर खड़े हैं, ரெடியா நிக்கறாங்க. तैयार से खड़े हैं. ஆர்மி எல்லாம் ரெடியா நிக்குது. सारी सेना बिल्कुल तैयार है. எதுக்கு நிக்குது? किस लिए? சண்டை போடுவதற்காக. युद्ध करने के लिए. யாருக்கு விரோதமாய்? किसके विरोध में? பெலிஸ்தியருக்கு விரோதமாய். फलिस्तियों के विरोध में. நிக்கறாங்க. वो खड़े थे, खड़े थे, நின்னுட்டே இருக்காங்க. वो खड़े ही रहते थे. அடுத்த 20வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 20वीं आयत में அதே மாதிரி वैसे ही சேனைகள் அணிவகுத்து நின்று யுத்தத்திற்கென்று ஆர்ப்பரித்தார்களா. यहाँ पर भी वो सेना बिल्कुल भांति बांध कर वहां पर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं. 2ஆம் வசனத்திலிருந்து நிக்கறாங்க. दूसरा आयत से ये खड़े होने लगे. 20வது வசனம் வரை நின்னுட்டே இருக்காங்க. 20वीं आयत तक वो खड़े ही रहे. 21ஆம் வசனத்திலயும் நிக்கறாங்க. 21वीं वचन में भी खड़े थे, நின்னுட்டே இருக்காங்க. वो खड़े ही रहे. இவங்க நிக்கிறதுக்குள்ளார जब ये खड़े खड़े थे இடையில तो ஒருத்தன் வந்து போயிட்டான். बीच में कोई व्यक्ति आकर चला गया. அவன் தான் பெலிஸ்தியர் ஆகிய கோலியாத். वही पलिस्ती गोलियत था. மிகவும் வாட்ட சாட்டமானவன், लंबा चौड़ा था, மிகவும் தைரியமானவன். बहुत ही धैर्यशाली था. ஆனா இஸ்ரவேலிலேயும் ஒரு வாட்ட சாட்டமான ஒருத்தன் இருக்கிறான். लेकिन इजराइल में भी एक ऐसा व्यक्ति था. அவர் யார் என்றால் वो कौन है? சவுல். राजा साउल. அவரும் நல்ல உயரமானவர் தான். वो भी लंबा था. ஆனா அவர் எங்க இருக்கறான்னு தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா காணப்பட்டுச்சு. लेकिन राजा साउल को हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ है करके. எங்கேயோ போயிட்டாரு. कहीं वो चला गया. இங்க ஆர்மி மட்டும் ரெடியா நின்னுட்டே இருக்காங்க. यहाँ पर सिर्फ आर्मी सेना खड़ी है इजराइल का. 40 நாளா நின்னுட்டே இருக்காங்க. 40 दिन तक वो खड़े थे. எதிரிலிருந்து ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் வந்து கோலியாத்து காலையிலயும் மாலையிலயும் வந்து பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கான். ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான். लेकिन उनकी भैरी जो पलिस्तियों में से एक व्यक्ति गोलियत आता है हर सवेरे शाम को और उनसे कुछ वचन कहकर वो चले जाता है. உங்கள யாராவது இருக்கறானா எங்கூட யுத்தம் பண்ணுவதற்கு? वो इस तरह कहता है क्या तुझ में से कोई है मुझसे सामना करने वाले? அப்படினு சொல்லிட்டு இஸ்ரவேல் தெய்வத்தை நிந்திச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கான். वैसे कहकर इजराइल के देवताओं को परमेश्वर को निंदा कर वो चले जाता था. காலையில வந்து சொல்றான். हर सवेरे आता है. திருப்பி சாயந்தரம் வந்து சொல்றான். फिर दोपहर हर शाम को भी आता था. ஆக மொத்தம் 40 நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 டைம் அதே சென்டென்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காரு. 40 दिन इसका मतलब 80 बार उन्होंने वही बातों को बोल कर गया था. நம்ம ஆளுங்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அணிவகுத்து நின்னுட்டே இருக்காங்க. जो हमारे लोग जो बुलाए गए थे वे बस भांति बांध कर खड़े थे. இந்த 20 வருஷத்துல கூட इस 20वीं इन साल में भी நம்மளும் அணிவகுத்து ரெடியா யுத்தத்திற்கு நின்னுட்டே இருக்கிறோம். हम भी ऐसी भांति बांध कर खड़े से पूरे सेना होकर हम खड़े ही हैं. அழைக்கப்பட்டோம், जरूर बुलाए गए हैं, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது எல்லாம் अभिषेकित किए हुए हैं. ये भी सचमुच है. வேதம் இருக்கு, சத்தியம் இருக்கு, எல்லாமே தெரியுது. हमारे लिए वचन है, बाइबल है, हम सत्य को जानते हैं, सब कुछ है. பட் முன்னாடி போறதுக்கு தைரியமே இல்ல. लेकिन आगे जाने के लिए कोई धैर्य नहीं था. இப்பொழுது விசுவாசிங்க இந்த வசனத்தை. अब इस वचन की ओर आप विश्वास करें. எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர், जो मेरे अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा, எனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு, मेरे अंदर जो वास करते हैं यीशु मसीह, அவர் உலகத்தை ஜெயித்தவர். उन्होंने संसार को जीत लिया है. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் इसका मतलब इस दुनिया से हर एक चीजों से எனக்குள்ள இருக்கிற அவர் பெரியவரா இருக்கிறார். हर एक व्यक्तियों से मगान है जो मेरे अंदर वास करते हैं. ஆமென். आमीन. இது 20 நம்ம நின்னுட்டு இருந்தோம். इस 20 में हम सिर्फ खड़े थे. 20 என்ன செய்ய போறோம்? लेकिन 20-21 में हमें क्या करने वाले हैं? இந்த वचनத்தை நாம வாசிக்கும்போது इस वचन को जब हम पढ़ें तो அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள். इन्होंने भांति बांध कर खड़े थे. அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள். भांति बांध कर खड़े थे. அடுத்தது 1 2 3 சொன்னோனே சண்டைக்கு போவானுங்கன்னு நினைச்சா आगे अगर जब 1 2 3 बोलने से वो लड़ाई के लिए युद्ध के लिए जाएंगे करके देखते हैं तो 24வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 24वीं वचन में
24வது வசனத்துல 24वीं वचन में சரி 1 2 3 சொன்னோன்னா சண்டைக்கு போவாங்கன்னு பார்த்தா एक दो दिन बोलते ही तुरंत ये लड़ने के लिए युद्ध के लिए आगे चलेंगे करके देखते हैं तो எல்லாரும் விலகி ஓடியே போயிட்டானுங்களாம். क्या लिखा है, ये सारे भय का कर उसके सामने से भागे. இஸ்ரவேலுடைய ஆர்மி इजराइल की सेना அணிவகுத்து நிக்கிறானியா கடைசியில வீட்டுக்குள்ளே ஓடி போயிட்டாங்க. भांति बांधकर खड़े खड़े थे, लेकिन अब अपने घर की ओर लौट गए, भाग गए. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, 2021 ஓடி போறதுக்காக அல்ல, ये 2021 हमारे लिए भागने के लिए नहीं है, நின்று ஜெயிக்கும்படியாய், हमें खड़े होकर विजय पाने के நின்று लिए, யுத்தம் பண்ணும்படியாய், हम खड़े होकर युद्ध करने के लिए, நின்று ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய், हम खड़े होकर विजय को पाने के लिए தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். प्रभु हमें बुलाए हैं. ஆமென். आमीन. இந்த நேரத்துல தான் इसी समय में ही தாவீது வருகிறார். दाऊद आया. எந்த ஒரு முன் அனுபவம் இல்லாத ஒரு மனிதன் ஆர்மில, कोई भी उनके लिए कोई अनुभव नहीं है, वैसा उन्होंने दाऊद यहाँ पर आया है, சரியான நேரத்துல வருகிறார் பாருங்க. लेकिन बिल्कुल उत्तम समय पर उन्होंने आ पहुंचा. எந்த டைம்? कौन सा समय था? 23 வசனத்தை வாசிக்கும்போது, अगर 23वीं वचन को आप पढ़ेंगे तो அவன் இவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் वह उनके साथ बातें कर ही रहा था. இதோ காத்து ஊரனாகிய கோலியாத் என்னும் பேர் உள்ள அந்த பெலிஸ்தே வீரன் பெலிஸ்தரின் சேனைகளிலிருந்து எழும்பி வந்து நின்று முன் சொன்ன வார்த்தைகளையே சொன்னான். அதை தாவீது கேட்டான். कि पलिस्तियों की बंदियों से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियात नामक वह पलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना. இப்ப தாவீது வந்து அவங்க அண்ணன்ட்ட இப்பதான் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு. यहाँ पर दाऊद अभी भी आया और अपने भाइयों से उन्होंने मुलाकात कर रहा था. கரெக்ட்டா அந்த டைம்க்கு கோலியாத் வருகிறார். बिल्कुल उसी वक्त पे यहाँ पर पलिस्ती गोलियात ने आया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் சரியான நேரத்தையும் காலத்தையும் அவர் நிர்ணயிக்கிறவராய் இருக்கிறார். हमारा प्रभु परमेश्वर बिल्कुल उत्तम समय को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है. நான் நினைக்கிறேன் இந்த 2021 ஒரு சரியான நேரம். हम इस तरह विश्वास करते हैं कि 2020 हमारे लिए बिल्कुल सही समय था. எப்படிப்பட்ட நேரம் என்றால் कैसा समय था? யுத்தம் பண்ணுகிற நேரமா இருக்கிறது. हमारे लिए युद्ध का समय था. ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்கிற நேரமா இருக்கிறது. हमें विजय को पाने का समय है. பெலிஸ்தருடைய சேனைகளை முறியடிக்கிற காலமா இருக்கிறது. फलिस्तियों की सेना को हमें प्रबल करने का समय है. அதற்காகத்தான் தேவன் சரியான நேரத்துல கொண்டு வந்து சரியான இடத்துல கொண்டு வந்து கர்த்தர் நம்மை நிறுத்தி இருக்கிறார். इसीलिए प्रभु हमें बिल्कुल सही समय पर उत्तम समय पर हमें ले आकर खड़ा किया है. 24 வசனத்துல மிலிட்டரி आर्मी लीडर कैप्टन எல்லாம் ஓடி போறாங்க. 24वीं आयत में सेना की कैप्टन सेनापति सारे लोग भाग गए. ஆனால் தாவீது மாத்திரமாக நின்று கொண்டே இருக்கிறார். लेकिन सिर्फ दाऊद ही वहीं पर खड़ा है. ஆமென். आमीन. அனுபவம் பெற்றவர்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் போயிட்டாங்க கூட. अनुभव पाए हुए सारे लोग एक दिन भागे क्यों ना हो, ஆனால் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அழைக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் நிற்க போகிறோம். लेकिन परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ भुलाया गया आप और हम खड़े रहेंगे. ஆமென். आमीन. நாம் நம்முடைய அனுபவத்தை நம்பி வரவில்லை. हम अपनी अनुभव की ओर से यहाँ पर नहीं आए हैं, இஸ்ரவேலின் தெய்வத்துடைய நாமத்தை நம்பி நாம் வந்திருக்கிறோம். लेकिन इस्राएल की सेनाओं की यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर हम आए हैं. ஆமென். आमीन. எவ்வளவு நல்ல தேவன், हमारा कितना भला परमेश्वर है. சரியான நேரத்தை நம்மளுக்கு என்று வைத்திருக்கிறார். बिल्कुल उत्तम समय पर हमें ले आया है. நம்ம கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் விலகி போய்ட்டார்கள். जरूर हमारे साथ थे वे सारे भाग गए. ஒருவேளை நீங்க தனிமையில இந்த வருடம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி காணப்படலாம். शायद इस साल को आप अकेलापन में महसूस करता हो, आप अकेलापन को महसूस करते क्यों ना हो, ஆனால் நீங்க நிக்கிறது நிமித்தமாக, लेकिन आप खड़े हैं इसीलिए, எல்லாரும் ஓடி போனது நிமித்தமாக, और बाकी लोग सारे भाग गए इसीलिए என்ன நடக்கிறது என்றால் क्या होने वाला है? அதே அதிகாரத்துல 51வது வசனத்துல கடைசில வாசிக்கும்போது, उसी अध्याय का 51 की जब हम पढ़ते हैं, उसका अंतिम भाग को जब पढ़ते हैं तो இப்ப ஒருத்தங்க ஓடி போறாங்க. अब एक व्यक्ति भागता है. யார் என்றால் कौन है அவர்கள் वो? பெலிஸ்தியர்கள் ஓடி போறார்கள். अभी फलिस्ती भाग रहे थे. ஹalleluya. हालेलुया. பெலிஸ்தியர்கள் இப்ப ஓடி போயிட்டு இருக்காங்க. अब फलिस्ती भाग रहे हैं. யார் நிமித்தமாக? किसके चलते? இந்த தாவீது நிமித்தமாக. यही दाऊद के चलते. ஒரு நாள் இஸ்ரவேல் ஜனங்க ஓடி போனாங்க. एक दिन जरूर इजराइल लोग भागे थे, इजराइल की सेना भागे थे, ஆனா தாவீது நின்று கொண்டிருக்கிறார். लेकिन दाऊद खड़ा था.
நான் உலகத்தை ஜெயித்தது போல கர்த்தர் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் திடமனதா இருங்கள் என்று சொல்றார் பாத்தீங்களா. जैसे प्रभु यीशु कहते हैं मैंने संसार को जीत लिया इसलिए तुम ढाढ़स बांधो करके. இப்போ தாவீது நிக்கிறார். अब दाऊद खड़ा है. இப்போ எதிராளிகள் ஓடி போறார்கள். अब सारे उनके भेड़ियों भाग रहे हैं. 53 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 53 में இப்போ இன்னொரு கூட்டம் ஓடுது. अब और एक झुंड भाग रही है. இஸ்ரவேல் புத்திரர் இப்பொழுது துரத்துகிறார்களா. अभी इजरायली लोग फलस्तियों को और सामना कर रहे हैं. आमीन. புரியுதுங்களா? आप समझ पा रहे हैं? இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்க இங்க இருக்கறாங்க. अभी यहाँ पर इजराइल लोग हैं. கோலியத்தை பார்த்தோன்னா இங்கிட்ட ஓடுனாங்க வீட்டுக்கு. जब गोलियत को सामने देखकर वो पीछे मुड़कर भागे थे. தாவீது வந்தாரு. लेकिन दाऊद आया. பெலிஸ்தர் அங்கிட்டு ஓடுனாங்க. फलिस्ती उधर भागे थे. இப்போ இங்கிட்டு ஓடின இஸ்ரவேல் ஜனங்க திருப்பி இங்கிட்டு ஓடுறாங்க துரத்துறாங்க. लेकिन पीछे अपने घर के ओर भागे थे. इजराइल की सेना अभी क्या कर रहे हैं लौट आकर फलिस्तियों को पीछा कर रहे थे. रनिंग रेस ஆதா இருக்குது. यहाँ पर ऐसे दौड़ा भागा हो रहा है. ஓடி போன இஸ்ரவேல் ஜனங்க जो भागे थे वे इजराइल लोग இப்போ எதிராளிகளை துரத்துகிற அளவுக்கு கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். अब अपने भैरियों को पीछा करने के लिए प्रभु ने उन्हें बदल डाला है. कारण दावीद. आमीन. आमीन. ஒரு தன்னந்தனிமையான ஒரு மனிதன் एक अकेला व्यक्ति के द्वारा தேவன் ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்தார். प्रभु यहाँ पर एक बहुत बड़ा विजेता को दिलाया है. आमीन. आमीन. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, அழைக்கப்பட்ட பிள்ளைகளே, जो प्रभु की ओर से बुलाए गए लोग, கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். प्रभु आपके साथ है. கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். प्रभु हमें बुलाए हैं. தாவீதை கர்த்தர் அழைத்தார். दाऊद को प्रभु ने बुलाया. 16 அதிகாரத்துல 16वीं अध्याय में 11வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 11वें वचन को जब पढ़ते हैं तो 16:11 வாசிக்கும்போது यही पहला सामुएल 16 का 11 में உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாயை சாமுவேல் கேட்டாரு. அதற்கு அவன் இன்னும் எல்லாருக்கும் இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்றான். அப்போது சாமுவேல் ஈசாயை நோக்கி ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பி என்றார். तब सामुएल ने ईसाई से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है. सामुएल ने ईसाई से कहा उसे भुलवा भेज. ஆள் அனுப்பி இங்கு அழைக்கிறார். उसे भुलवा भेज. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. அப்பா அவனை அழைக்கல, மறந்துட்டாரு. उनके पिता उन्हें नहीं बुलाया, वो भूल गया. அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது அழைச்சிருக்கலாம், அவங்களும் அழைக்கல. शायद उनके परिवार उन्हें बुला सकते थे लेकिन उन्होंने भी नहीं बुलाया. பட் கர்த்தர் இங்க அழைக்கிறார். लेकिन परमेश्वर यहाँ पर दाऊद को बुला भेजे थे. ஆமென். आमीन. எதுக்கு தெரியுங்களா? किस लिए? யுத்தத்திற்கு என்று இவரை ஆயத்த பண்ண முடியாது கர்த்தர் இங்க அழைத்திருக்கிறார். युद्ध के लिए दाऊद को तैयार करने के लिए प्रभु ने बुलवा भेजा நான் है. விசுவாசிக்கிறேன். हम विश्वास करते हैं. புதிய ஆண்டை கர்த்தர் நமக்கு இந்த புதிய ஆண்டுல யுத்தம் செய்யும்படியாய் ஜெயம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அவர் அழைக்கிறார். हम विश्वास करते हैं इस नए साल में प्रभु आपको और हर एक को बुलाते हैं ताकि हम युद्ध करें और विजय को प्राप्त करें. அதே 19வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 19वीं वचन में அப்பொழுது சவுல் ஈசாயிடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற ஒரு குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று சொன்னார். तब साउल ने दूतों के हाथ ईसाई के पास कहला भेजा अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे. இப்ப யார் அழைக்கிறா? अब किस बुला रहे, कौन बुला रहे हैं? சவுல் அழைக்கிறார். राजा साउल. ஏன் அழைக்கிறார்? क्यों बुलाया? அங்கு ஒரு பொல்லாத ஆவி சவுல் மேல் வந்தது நிமித்தமாக यहाँ पर एक दुष्टात्मा साउल के ऊपर आ गया था. அப்பொழுது சவுல் கிங்கோடைய பிஏ எல்லாம் சொல்றாங்க உங்க மேல ஒரு பொல்லாத ஆவி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. तब राजा के सारे पिए कहते थे कि तेरे अंदर कुछ दुष्टात्मा है. அப்ப இந்த ஆவியை அகற்றும்படியாய் யார் இருக்கிறார் என்று சொல்லும்போது அப்பதான் தெரியுது தாவீதை குறித்து. तब इससे मुझे छुड़ाने वाला कौन करके जब देख रहे थे तो तब उनको पता चला एक लड़का है दाऊद. आमीन. आमीन. உடனே ஆட்களை அனுப்பி அவரை அழைக்கிறார். तुरंत अपने दूत को भेजकर साउल राजा ने उन्हें बुलाया. அன்னைக்கு வெறும் சவுல் ராஜா தான் தாவீதை அழைச்சாரு. उन दिन सिर्फ साउल राजा ही दाऊद को बुलाया. இன்னைக்கு தாவீதுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் அவர் அழைக்கிறார். लेकिन आज वो दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बुलाते हैं. ஆமென். आमीन. ஒரு அழைப்பை கற்று நினைத்து பாருங்கள். इस बुलाहट को हम ध्यान से सुने. எதற்காக தேவன் அழைத்திருக்கிறார்? किस लिए प्रभु हमें बुलाए हैं? நின்று யுத்தம் செய்யும்படியாக. हम खड़े होकर युद्ध करने के लिए. எனக்குள்ள இருக்கிற ஆவி क्योंकि जो मेरे अंदर वास करता है वो आत्मा அது தாவீதுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஆவி. वो दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है. உலகத்தை ஜெயித்தவர்.
வென்றவர், वो दुनिया को जीत लिया है, அவர் பாதாளத்தை வென்றவர், वो प्रभु उस बादल से विजय पाया है, அவர் மரணத்தை வென்றவர், वो मृत्यु से विजय पाया है। மரணமே உன் கூர் எங்கே? हे मृत्यु तेरा ठंग कहाँ है? ஆமென். आमीन। பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? हे बादल तेरी जय विजय कहाँ है? சொன்ன இயேசுவுடைய ஆவி எனக்குள்ள இருக்கிறதால ऐसे कहा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर वास करती है। இப்போ என் திறமையினால நான் யுத்தம் பண்ண முடியாது, अब मैं अपनी टैलेंट की वजह से युद्ध नहीं कर सकता, என்னுடைய படிப்பை வச்சு நான் யுத்தம் பண்ண முடியாது, मैं अपनी पढ़ाई के चलते युद्ध नहीं कर सकता, என்னுடைய பைபிள் காலேஜோட கற்று கொடுத்ததை குறித்து நான் யுத்தம் பண்ண முடியாது, जो बाइबल कॉलेज में मुझे पढ़ाया गया सिखाया गया उन बातों को रखकर मैं युद्ध नहीं कर पाया कर सकता, நான் எப்படி யுத்தம் பண்ண முடியும் என்றால் लेकिन कैसा युद्ध कर सकता? தாவீது யுத்தம் எங்க ஆரம்பிச்சது தெரியுங்களா? दाऊद का युद्ध कहाँ शुरू हुआ? அங்க சவுல் ராஜா கேக்குறாரு, यहाँ पर साउल राजा उन्हें पूछते थे, அப்ப தாவீது நீ சின்ன பையன், கோலியாத் அவ்வளவு பெரிய ஆளு, நீ எப்படி யுத்தம் பண்ணுவன்னு என்று கேட்கும்போது, हे दाऊद तू तो छोटा लड़का है, तेरे पास कोई अनुभव नहीं, लेकिन गोलियत तो वो बचपन से ही वो युद्धवीर है करके जब उन्होंने शूरवीर करके कहता था तो कैसा युद्ध करेगा करके, तब दाऊद ने कहा, அப்ப தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद ने कहा 17 அதிகாரம் 34 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 17 का 34 वचन में हम पढ़ सकते हैं, தாவீது சவுலை பார்த்து, உம்முடைய அடியான் என் தகப்புடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता तब मैं उसके पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। 36 வசனத்தில் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன் என்று சொல்லுகிறார்। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। இவர் சொல்றாரு, நான் சிங்கத்தை கரடியெல்லாம் நான் கொன்னேங்கங்கறாரு। दाऊद यहाँ पर कहता है मैं सिंह को भालू को मार डाला है। உடனே சவுல் ராஜா கேட்கல, அப்படியா கொன்னியா, எங்க ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்கல। तुरंत साउल राजा इस तरह नहीं कहा कि कहाँ है उसका चिन्ह कहाँ है करके, सबूत कहाँ है करके नहीं मांगा, எங்க உன் சர்டிபிகேட்லாம் காட்டு, तेरा सर्टिफिकेट को दिखा करके नहीं मांगा। யாருக்காவது தெரியுமா? कोई जानते हैं क्या? அவர் சிங்கத்தையும் கரடியையும் புட்டு தள்ளனது யாருக்காவது தெரியுமா? दाऊद ने सिंह और भालू को मारा करके कोई जानते हैं क्या? யாருக்குமே தெரியாது। कोई नहीं जानते। ஆமென்। आमीन। யாருக்குமே தெரியாது। कोई नहीं जानते थे। அப்ப लेकिन முதலாவது இவர் தனிமையில இருக்கும்போதே ஒரு வெற்றியை அங்கு அவர் கொண்டாடிட்டார்। इसका मतलब क्या है, जब दाऊद अकेला था तब ही उन्होंने एक विजय को उन्होंने टेस्ट किया है। அதனால தான் इसीलिए எல்லாருக்கும் முன்பாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொண்டு வர முடிந்தது। सबके सामने एक विजेता को उन्होंने ला पाया। அப்ப அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நம்முடைய வெற்றி முதலாவது எங்க ஆரம்பிக்கிறது என்றால், हमारी विजेता कहाँ शुरू होती है? நான் தனிமையில இருக்கும்போது, जबकि हम अकेले में होते हैं उसी समय से। நான் வீட்டில் தனிமையில இருக்கும்போது, जब मैं घर पे अकेला होता हूँ उस समय, என்னோட தனிமையான டிராவல்ல, मैं अकेला में जब यात्रा करता हूँ उस समय, குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து இருக்கிற தனிமையில் தூரத்துல இருக்கும்போது, जब परिवार को छोड़कर दूर में जब रहते हैं उसी समय में, என்னுடைய வாழ்க்கை வெற்றியா இருக்கிறதா? मेरा जीवन में विजेता है क्या? உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் வெற்றியா இருந்துச்சுன்னா, हमारे व्यक्ति के जीवन में अगर विजेता है तो அடுத்தது பப்ளிக் லைஃப்ல கர்த்தர் நமக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தருவார்। उसके बाद सबके सामने प्रभु हमारे लिए विजेता को देंगे। ஆமென்। आमीन। எல்லாருக்கும் தெரிந்து தான் நான் வெற்றியை பார்க்குவேன் என்று அப்படி கிடையாது। सबके सामने ही मुझे विजय को पाना ऐसा नहीं है। தனிப்பட்ட முறையில் நடக்கிற வெற்றி யாருக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ பரவாயில்ல, கர்த்தர் அவர் அறிகிறவராய் இருக்கிறார்। लेकिन व्यक्ति के जीवन में अपने पर्सनल लाइफ में अकेलापन में हमें विजेता को पाना चाहिए। அப்பதான் வெளியரங்கமான ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி உலகமே கொண்டாடும் அளவுக்கு கர்த்தர் நமக்கு தரக்கூடியவராய் காணப்படுகிறார்। तभी खुले रूप में जो हमें गुप्त में देखने वाला परमेश्वर खुले रूप में हमें विजेता को देंगे। ஆமென்। हालेलुया ஹalleluya। हालेलुया। தனிப்பட்ட என்னோட பர்சனல் லைஃப்ல ஒரு வெற்றி வேண்டும்। मेरे अपने व्यक्ति के जीवन में पर्सनल जीवन में मुझे एक विजेता की जरूरत है। இந்த 2020ல अनेक சமயத்துல நம்முடைய பர்சனல் லைஃப்ல மிகப்பெரிய தோல்வியை நாம் பார்த்திருக்க முடியும்। इस 2020 में हम कई अपने पर्सनल जीवन में व्यक्ति के जीवन में कई बार हम हार चुके होंगे। ஒருவேளை மாம்சத்துல சில தோல்விகளை பார்த்திருக்கலாம்। शायद मानसिक तरीका में हम अपने मांस में कई बार हारते होंगे, ஒருவேளை ஆபீஸ்ல, या ऑफिस के दफ्तर के अंदर, ஒருவேளை வீட்டுல, या घर के भीतर, பல இடங்களில் நீங்க தோல்வியை சந்தித்திருக்கலாம்। ऐसे कई जगहों में हम हारते होंगे। பட் இப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை அழைக்கிறார்। लेकिन अब प्रभु आपको बुलाते हैं। ஆமென்। आमीन। உங்களுடைய தனிப்பட்ட லைஃப், आपकी व्यक्ति के जीवन में அந்த நேரத்துல பிசாசு கொண்டு வருகிற சோதனைகள், जो शैतान आपके साथ आपके पास ले आता है सारे परीक्षाओं में, ஓகே, நம்முடைய தனிப்பட்ட லைஃப்ல ஒரு ஜெயத்தை முதலாவது நாம் அனுபவிப்போம்।
हम अपने व्यक्ति के जीवन में पहले हमें एक विजेता को हमें अनुभव करना चाहिए। அதே 17ஆம் அதிகாரத்துல वही 17वें अध्याय में தாவீதுடைய அப்பா ஒரு நாள் தாவீதை கூப்பிட்டு दाऊद का पिताजी ने उन्हें एक दिन बुलाया। 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது 17वें वचन में ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவீதை நோக்கி உன் சகோதரருக்கு இந்த ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயிற்றையும் இந்த 10 அப்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பாளையத்தில் இருக்கிற உன் சகோதரத்துக்கு ஓட்டமாய் போய் ईसो ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा। இந்த 10 பால் கட்டிகளை அங்கு 1000 பேருக்கு அதிபதியானிடத்தில் கொடுத்து உன் சகோதரர் சுகமாய் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவரிடத்தில் அடையாளம் வாங்கி கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார்। और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सहस्नापति के लिए ले जा और अपने भाइयों को कुशल देकर उनकी कोई निशानी ले आना। நல்லா கவனிங்கள், ध्यान से सुने। ஈசாய் மிகப்பெரிய ஒரு பணக்காரர், ईसो बहुत बड़ा एक धनी व्यक्ति था। அவருக்கு ஏராளமான வேலைக்காரங்கள் இருக்கிறாங்க। उनके लिए कई हजारों सेवक होते होंगे, नौकर होते होंगे। அவருடைய 3 குமாரர்கள் அங்க மிலிட்டரியில இருக்காங்க। उनके पहले 3 पुत्र ने सेना में काम करते थे। அவங்கள போய் விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு வேலைக்காரர்களை அனுப்பி இருக்கலாம்। उनसे पूछताछ करने के लिए एक नौकर को भेज सकता था। இந்த சாப்பாடை கொடுத்து அனுப்புவதற்கு மற்றவர்களை கூட அனுப்பி இருக்கலாம்। ये भोजन को देने के लिए और लोगों को, इस अनाज को और टिक्कियों को देने के लिए और लोगों को भेज सकता था। ஆனா இங்க தாவீதை கூப்பிட்டு அந்த வேலைக்கு என்று அனுப்புகிறார்। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना बेटा दाऊद को बुलाया और भेजा। இதே ஈசாய் அவங்க வீட்டுல நடந்த அந்த ஃபங்க்ஷன்ல தாவீதுக்கு அழைப்பு கொடுக்கவில்லை। यही ईसो ने जब अपने घर पे जो प्रोग्राम हो रहा था शामिल भविष्यवक्ता के समय पर, उन्होंने दाऊद को नहीं बुलाया। ஆனா இந்த வேலைக்காக தாவீதை கூப்பிடுகிறார்। लेकिन इस काम करने के लिए दाऊद को बुलाया। தாவீது அதை நான் வர மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லி அவர் மறுதளிக்கல। दाऊद यहाँ पर उन्होंने मना नहीं किया, मैं नहीं आऊंगा करके। உடனே அதுக்கு ஒபே பண்ணுகிறத நான் तुरंत उन्होंने आज्ञाकारिता रहा। இங்க ஒபே பண்ணதுனால தான் அந்த யுத்தத்துல இவர் நின்று வெற்றியை காண முடிந்தது। यहाँ पर उन्होंने आज्ञाकारिता रखा, इसीलिए उन्होंने उस युद्ध में विजय पाया। ஓட்டமாய் போய் என்று சொல்லி 17ஆம் வசனத்துல கடைசில இருக்குது। 17वें वचन में लिखा है दौड़ जा। ஆமென் आमीन। இப்ப தாவீது எப்படி போகிறார்? दाऊद कैसा आया? ஓட்டமாய் ஓடுகிறார்। उन्होंने दौड़ा, அவனுக்கு தெரியாது भागा। நம்ம போய் ஒரு யுத்தத்துல போய் நிக்க போறோம்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது। उन्होंने ये भी नहीं जानता है उनको अभी युद्ध करना पड़ेगा करके। பட் அந்த வேலையை அவர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாய் ரொம்ப வாஞ்சையோடு செய்றதை நாம் பார்க்க முடியும்। लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी ने कहा उस नौकर को उस सेवा कार्य को उन्होंने बहुत ही जल्द में उन्होंने दौड़कर उस कार्य को पूरा किया। आमीन आमीन। இவர் ஓட்டமாய் ஓடுகிறார்। इन्होंने दौड़ा है। இந்த வருடத்துல इस साल में நாம் யுத்தத்திற்கென்று ஓட்டமாய் ஓட வேண்டும்। हमें युद्ध करने के लिए हमें दौड़ना चाहिए। இஸ்ரவேலுடைய ஆர்மி கோலியாத்தை பார்த்து ஓடுறாங்க। इजराइल की सेना फलिस्तियों को देखकर दौड़ा था। பட் தாவீது लेकिन दाऊद யுத்தத்திற்கென்று இவர் ஓடுகிறதை நாம் युद्ध करने के लिए उन्होंने दौड़ाया है। பழைய வருடம் தான் நாம் பயந்து ஓடி போனது। पुराना साल हम डर के मारे भागे थे पीछे। பட் இந்த புது வருடம் 2021ல लेकिन इस नए साल 2021 में தைரியமாய் ஓட போகிறோம்। हम धैर्य से आगे दौड़ेंगे। எதிராளிக்கு முன்பாக हम अपने बैरियों को सामना करने के लिए, अपने शत्रुओं को सामना करने के लिए। आमीन 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 आमीन। இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக इजराइल की सेनाओं की परमेश्वर यहोवा के नाम को ऊंचा करने के लिए கர்த்தர் நம்முடைய கால்களை பலப்படுத்துவாராக। प्रभु हमारे भावों को दृढ़ करने पाए। தைரியமாக முன்பாக வருவோம்। हम धैर्य से आगे आए। வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहती है பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், शैतान को सामना करो, அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான்। तब वो आपको छोड़कर भागेगा। ஆமென் आमीन। இப்பொழுது நாம் எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு காலமா இருக்கிறது। अब हमें सामना करने का समय है। நம்மளுக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் பயத்தின் ஆவியானவர் அல்ல। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो डर की
आत्मा नहीं है, அது இயேசுவின் ஆவியானவர் நமக்குள்ள वो இருக்கிறார். प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। இந்த உலகத்தை ஜெயித்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள जिन्होंने इस संसार को जीत लिया, वही यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है। ஆமென். आमीन। அந்த ஆவி நமக்குள்ள இருக்கும்போது जब वो आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं तो வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வெற்றியை பார்க்கலாம். हमारे जीवन में हर समय हम विजेता को देख सकते हैं। இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்ற உடனே जब यीशु मसीह बपतिस्मा पाया, तुरंत ही ஞானஸ்நானம் பேப்டிசம் முடிச்சிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபங்க்ஷன் வைக்கல, பார்ட்டி வைக்கல. तुरंत उन्होंने पार्टी नहीं रखा, मैंने बपतिस्मा पाया करके। அவர் உடனே வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார். तुरंत उनको जंगल के और पवित्र आत्मा ले गई, ஆவியானவராலே கொண்டு போகப்பட்டார். पवित्र आत्मा के द्वारा वो ले गए। இந்த ஆவியானவரே இந்த புதிய வருடத்துக்குள் நம்மை நடத்தி கொண்டு போகிறார். पवित्र आत्मा ही हमें इस नई साल में हमें ले चलते हैं। ஒரு வனாந்திரமா இருக்கலாம், शायद ये निर्जल जगह क्यों ना हो, பல யுத்தங்களா இருக்கலாம், या कई युद्ध का कारण क्यों ना हो, ஆவிக்குரிய அந்த போரா இருக்கலாம். या आत्मिक युद्ध की जगह क्यों ना हो, பயப்படாதீர்கள். अब डरे मत। இயேசு நமக்குள்ள இருக்கிறார். प्रभु यीशु हमारे संग है। அவர் தன்னன் தனிமையில நின்று वो अकेला में रहकर வனாந்திரத்துல நின்று निर्जल जगह में 40 நாள் சாப்பிடாமல் குடியாமல் 40 दिन रात और उन्होंने खाना नहीं खाई, पानी नहीं पिया, உச்சக்கட்ட பலவீனமான நேரத்துல கூட बिल्कुल अपने इतने बहुत ही एक निर्बलता और बलहीनता के उसी स्थान से யார் சப்போர்ட் இல்லாத நேரத்துல கூட कोई उनकी सहायता भी नहीं था, वैसे समय पर தனக்கு முன்பாக வந்த பிசாசின் சோதனையை ஜெயித்து எழுந்தவர். अपने सामने आया है, वो शैतान के सारे परीक्षाओं में से उन्होंने विजय पाया है। அதே ஆவி இன்னைக்கு எனக்குள்ள இருக்கிறது. वही आत्मा आज मेरे अंदर है। ஆமென். आमीन। அந்த கிறிஸ்து என்னுடைய ஜீவனாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह मेरा जीवन है। இன்னைக்கு நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம். आज हम भी बपतिस्मा पाए हैं। அதோட அடையாளம் என்ன? उसका चिन्ह क्या है? நான் செத்து விட்டேன், मैं मर गया, இப்போது எனக்குள்ள இருக்கிறவர் அவரே, கிறிஸ்துவே எனக்குள்ள இருக்கிறார். अब मसीह ही मेरे अंदर वास करते हैं। எனக்குள்ள இருக்கிறவர் அவர் ஆவியானவராய் இருக்கிறார். मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करते हैं, நான் அல்ல, अब मैं नहीं, நான் அல்ல. अब मैं नहीं। So, அவர் வாசம் பண்ணும்போது अगर वो मेरे अंदर वास करते हैं तो அவருடைய வேலையே யுத்தம், யுத்தத்திற்கு பிறகு ஒரு வெற்றி. उनका काम ही युद्ध और युद्ध के बाद एक विजेता। இன்னைக்கு अनेक சமயத்துல நாம் அவரை உள்ளே வைத்து ஒரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டது போல அவரை அடைச்சு வச்சிட்டோம். कई समय हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु को अंदर रखकर एक बंदर के समान उन्हें बांधे रखते हैं। அவரை அடைச்சு வச்சிட்டு நம்ம நான் எனக்கு என்று சொல்லி நம்ம நினைத்து கொண்டிருந்தனால பல தோல்விகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியதாக காணப்பட்டது. प्रभु यीशु को अंदर रखकर कई बातों में मैं करके हम अपने काम करते हैं, इसीलिए कई बार हम हारते हैं। இனிமே இந்த வருடத்துல लेकिन इस साल में நான் மரித்து போயிட்டு எனக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவர் வெளியே வருவதற்கு நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டும். मैं मरना है और मेरे अंदर जो प्रभु है, प्रभु यीशु कार्य करना है। हालेलुया। சோ அவருடைய வாசனை வெளியே வீசப்படணும். प्रभु की सुगंध को हमें बाहर फैलाना चाहिए। ஆமென். आमीन। நம்முடைய யோசனை, நம்முடைய பேச்சு எல்லாவற்றிலும் அவர் வெளிப்படும் போது நிச்சயமாகவே ஒரு வெற்றி மேல் வெற்றி உண்டு. जरूर हम अपनी बातों में, अपनी योजना में अगर प्रभु प्रकट होंगे तो हर बातों में हम एक विजेता को प्राप्त करेंगे। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி. मसीह में जीने वाले मेरे लिए हर समय विजेता ही है। நான் ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓடி முடித்தேன் என்று சொல்கிறார் பவுல். पौलुस कहते हैं प्रेरित, मैं अपने दौड़ को विजेता के साथ मैंने पूरा किया करके। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு, इस दुनिया में जरूर हमारे लिए क्लेश तो होता है, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். परंतु आप ढाढ़स बांधे। நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று प्रभु ने சொல்லும் कहा, ஆவியானவர் இயேசு இன்னைக்கு நமக்குள்ளே அவர் வாசம் செய்கிறார். जो मैंने संसार को जीत लिया करके, विजय पाया करके प्रभु यीशु कहते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் इस ஆசீர்வதிப்பார். वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। Thank you, God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आप सबको नई साल की मुबारक हो। Amen. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। எங்களை அதிகமாக நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே நன்றி செலுத்துகிறோம். खुदावन हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। அப்பா இந்த 2020 ஆண்டை நாங்கள் முடிக்க கிருபை செய்தீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु 2020 को पूरा करने के लिए अपने मदद करी, धन्यवाद करते हैं राजा। பல கொள்ளை நோய்கள், பல போராட்டங்கள், பலவீனங்கள், அநேக சோர்வுகளை நாங்கள் பார்த்து ஆனாலும் நாங்கள் இன்றைக்கு जीवनोड निरक எங்களுக்கு கிருபை செய்தீரே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु कई परेशानियां, क्लेश, दुख, महामारियां थी, लेकिन प्रभु उसको सामना कर कर आज हम जिंदा जीवित रहने के लिए मदद करी, खुदावन धन्यवाद देते हैं राजा। புதிய வருடத்துல நாங்கள்
நுழைவதற்கு நீங்க கிருபை செய்தீர், அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस नई साल में प्रवेश करने के लिए मदद करिए, किया खुदावन धन्यवाद करते हैं। இந்த புதிய வருடத்தில் எங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற அப்படி வெற்றிக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். इस नई साल में आपने हमारे लिए रखा है उस विजयता के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ஏனென்றால் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் நீங்கள் ஜெயத்தின் ஆவியானவராய் இருக்கிறீர்கள். क्योंकि हमारे अंदर वास करने वाले आत्मा आप विजयता का आत्मा है। வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. इसलिए हमारे लिए विजयता 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 है, தோல்வியே இல்லை. अभी हार नहीं है, தோல்வி எங்களுக்கு இல்லை. हार हमारे लिए नहीं है। பாவத்திலிருந்து ஒரு வெற்றி, पाप से विजयता, சாபத்திலிருந்து ஒரு வெற்றி, श्रापों से एक विजय, அக்கிரமத்திலிருந்து ஒரு வெற்றி, सारे गुनाहों से एक विजय, எல்லா விதமான பிசாசின் சூழ்ச்சியிலிருந்து எங்களுக்கு வெற்றி, हर एक शैतान की कामों से हमारे लिए एक विजय, மாம்சத்திலிருந்து ஒரு வெற்றி, अपने मांस से एक विजय, இச்சையிலிருந்து ஒரு வெற்றியை, सारे इच्छा से, सारे हमारे वो मांस की कार्य से विजयता, இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு வெற்றியை इस தாருங்கள். दुनिया से एक विजयता को हमें दे खुदावन, ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை காட்டிலும் எங்களுக்குள் இருக்கிறவர் நீர் பெரியவராய் இருக்கிறீங்க. क्योंकि संसार में रहने वालों से महान है जो आप हमारे अंदर वास करते हैं। எங்களை அழைத்தீங்க, हमें बुलाया, பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டீங்க, हमें नाम लेकर बुलाया, சரியான நேரத்துல இந்த சரியான இந்த ஆண்டை நாட்களை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க. बिल्कुल सही समय पर, उत्तम समय पर इस साल को हमारे लिए अपने दिया है खुदावन। பயந்து ஓன நாட்கள் உண்டு தான், जरूर हम डर के मारे भागे थे, वैसा समय था खुदावन, ஆனால் இப்பொழுது लेकिन अब தைரியமாய் धैर्य के साथ நம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். तेरी उपस्थिति में आए हैं, அதே போல தைரியமாக वैसे ही धैर्य से ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கென்று आत्मिक युद्ध में அணிவகுத்து நின்று, हम बांध कर எதிர்த்து நின்று, हम शैतान को सामना करने के लिए, போராடி ஜெயிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். युद्ध कर विजय तो प्राप्त करने के लिए हमें मदद कर राजा। உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றியை தாருங்க. हमारे पर्सनल जीवन में एक विजय को दीजिए, உங்க குடும்ப லைஃப்ல ஒரு வெற்றியை தாருங்க. पारिवारिक जीवन में एक जय को हम प्राप्त करें, ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றியை நாங்கள் அனுபவிக்க கிருபை செய்யும். हर एक दिन हम विजय को प्राप्त करने पाए। இந்த வருடத்தை, இந்த ஓட்டத்தை, இந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் ஜெயமாய் ஓடி முடிக்க எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக. इस साल को, इस जीवन को प्रभु, इस सारे कार्य को प्रभु विजय के संग हम दौड़ कर पूरा करने के लिए मदद कर இந்த राजा। 2020ல எந்தெந்த காரியத்துல நாங்கள் தோற்று போனோமோ, தலை குனிந்து போனோமோ, அதே இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நாங்கள் சுதந்திரிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. 2020 में जिन जिन बातों में हमने सर झुकाकर प्रभु हारे थे, उन सारे कार्य में प्रभु हमारे एक विजयता को इस नई साल में दे खुदावन। எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பயத்தின் ஆவியை எடுத்து போடுவீராக. हमारे अंदर जो डर की आत्मा को निकाल दीजिए, பலத்தின் ஆவியை தாருங்க. बल की आत्मा से भर दीजिए, விசுவாசத்தை தாருங்க. विश्वास की आत्मा को दीजिए, தைரியத்தை தாருங்க. धैर्य को दीजिए, ஆசீர்வதிப்பீர். आशीष कर राजा। துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். आदर महिमा जलाल सिर्फ तुझको ही देते हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, ஆமென். आमीन ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सबको आशीषित करें। உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய புதிய வாழ்த்துக்கள். हम आप सबको इस नए साल की बधाइयां बताते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।